जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले स देवाधिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृता सारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबद्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसुवर्णं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजनने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्णमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்ரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராதன் உள்ளம் பெறா வான் தெழும் சோலை மகளரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊர்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர் போலிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो నమః। జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠిక దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం తిరువాయిమలికి ముందుగా తిరువిరుత్తం అనే గ్రంథాన్ని కూడా కొంచెం చూసుకుంటూ ముందుకు వెడుతున్నాము, పరిచయం చేసుకుంటూ వెడుతున్నాము. అందులో 23వ పాసురంలోకి వచ్చాము. ఇవాళ తిరువిరుత్తం అనేటువంటి దాంట్లో కొత్త వాళ్ళ దగ్గర ఈ పుస్తకాలు లేవు, అందువల్ల వినడమే. కొంతమంది దగ్గర ఉంటాయి, వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. 23వ పాసురం. புனமோ புனத்தையலே வழிபோகு மறுவினையே மனமோ மகளிர் நொங்காவல் சொல்லீர் புன்னரி கத்தங்கேள் வனமோரனைய கண்ணான் கண்ணன் வானாடமரும் దైవత్తినమోరనయ్యీర్కళాయ్ ఇవయ్యీనుమ్ ఇయల్లుగళే. చాలా అందమైనటువంటి సంభాషణాత్మకమైనటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారు. మகளிర్ అంటే 2వ పాదంలో ఉన్న పదం. మகளிర్ అంటే ఓ కాంతలారా, ఓ అమ్మాయిల్లారా అని. అంటే నాయకుడు నాయకితోటి, ఆమె సఖి ఫ్రెండ్ తోటి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇదంతా నాయకుడు నాయకీ భావంగా నడుస్తుంది ఈ గ్రంథం అంతా అని చెప్పుకున్నాం కదా. అందులో నాయకుడు అనేటువంటి మాట ఏమిటంటే, సరదాగా మాట్లాడుకుంటాను చూడండి. నుం కావల్ పులం పునమో
పునం అంటే పొలం అండి. వాళ్ళేమో పొలం దగ్గర కాపలా కాస్తున్నారు. ఇంతలో సకుడు అటువైపుగా వెళ్ళాడు. వాళ్ళేమో ఈ సకుడిని చూశారు, నాయకుడిని చూశారు. చూస్తే నాయకుడు అంటున్నాడు, ఎంత క్యాజువల్ గా సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది చూడండి. మీరు ఈ పొలం కాపలా కాయడానికి వచ్చారా, పునఃతయలే వలిపోగం అరివినయ్యే మనము ఈ దారి గుండా వెళ్లే వాళ్ళందరి మనస్సులు లాక్కోవడం కోసం ఇక్కడ ఉన్నారా? ఒక సరదా ప్రశ్న అన్నమాట. మీ పని పొలం కాయడమా, ఇటు వెళ్ళే వాళ్ళందరి మనస్సులు లాగి మీ మీద దృష్టి పడేలా చేయడమా? అంటే అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారా? ఎందుకోసం మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు? మనం చూడండి, ఎవరినైనా ఒకడినే ఒక చోట కాపలా పెడతాం అనుకోండి, వాడు ఏదో ఇన్ని తీసుకుని పెడతాడు, ఏ వేసనక్కాయలో ఏవో ఇన్నిలో వేసుకెడతాడు మూట. అక్కడ కూర్చుని వాడు తింటూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కటే. ఒరే, తినడానికి వచ్చావా, మేము చెప్పిన పని ఇక్కడ కాపలా కాయడానికి వచ్చావా అంటాను చూడండి. అలాగా ఇక్కడ, అమ్మా నువ్వు కాపలా కాయడానికి వచ్చావా పొలాన్ని, లేకపోతే ఈ మార్గంలో వెళ్లే వాళ్ళందరి మనసులు దోచుకోవడానికి వచ్చావా? అంటే ఆళ్వారి నాయకి ఈ ఇటువైపు వెళ్ళేటువంటి స్వామి యొక్క మనస్సుని దోచుకుంది అని అర్థం అన్నమాట. దాన్ని పొయటిక్ గా చెప్పడం అంటారు దీన్ని. మా సొల్లి చెప్పండి, పుండరీకత్తం కేశవనం ఓరనయ్య కన్నా. ఈయన కళ్ళున్నాయే పుండరీకాల్లా ఉన్నాయి. ఇది చాలా విశిష్టమైన లక్షణం అని ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటాం. స్వామిని దేన్ని బట్టి గుర్తిస్తారు అంటే నేత్రాలను బట్టి గుర్తిస్తారు. ఇవాళ మనకి ఓట్లలో గాని ఆధార్ కార్డులలో గాని ఐ విజన్ తీసుకుంటున్నారు కదండి. ఇది అప్పటి నుంచే ఉందన్నమాట. ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ కళ్ళని బట్టి నేను చెప్పేశాను అన్నట్లుగా అందమైన కళ్ళు కలిగినటువంటి కన్నం శ్రీకృష్ణుడు వాడు అమరుం దైవత్తు ఇనం. ఆ పరమపదంలో ఉండే నిత్య సూర్యులు ఉన్నారే, ఓరనయ్యేరుగళ్ళాయి, అంతలా ఉన్నారు. మీరు నిత్య సూర్యుల కంటే గొప్పగా ఉన్నారు. పేరుకి ఇక్కడ పొలం దగ్గర కాపలా కాస్తున్నారు కానీ నిత్య సూర్యుల కంటే కూడా గొప్పగా ఉన్నారు. ఇయల్ ఉడన్, మీరు కలిగి ఉండే స్వభావాలు ఇవయ్యో ఇతరుల మనస్సుని కొల్లగొట్టడమా. అంటే ఆ మార్గంలో ఎవ్వరు వెడుతున్నా వాళ్ళ దృష్టి ఒక్కసారి వీళ్ళమే పడుతోంది. ఈ నాయక మీద ఫ్రెండ్ మీద పడుతోంది. అబ్బాయి ఎంత బాగున్నారో అనిపిస్తాను. అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, మీరు పొలంకి కాపలా కాయడానికి ఇక్కడ నిలబడ్డారా, మా మనస్సులు దోచుకోవడానికి ఇక్కడ నిలబడ్డారా అనేటువంటిది ఒక అందమైన పెరటి పొలం. అది ఆ పొలం కూడా ఇళ్లలో చూడండి, పూర్వం పెద్ద ఈ వీధి నుంచి ఆ వీధికి ఇళ్ళుంటే పెరటి గేటు తీసుకుంటే అలా పొలంలోకి వెళ్ళిపోవడమే. ఆ పొలంలో అక్కడ నిలబడి ఉంది ఆళ్వారి నాయకి అన్నమాట. ఆవిడ సఖిని చూసి ఈ ప్రియుడు పలికేటువంటి మాటలు, మీరు పొలం కాస్తున్నారా, మాలాగా ఈ దారిన వెళ్లే వాళ్ళే మనస్సు దోచుకుంటున్నారా అనేటువంటిది. మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అంటే నిత్య సూర్యుల కంటే కూడా గొప్పవారు. నిత్య సూర్యులు అంటే పరమపదంలో ఉండేటువంటి వారు. పరమపదంలో ఉండే స్వామి యొక్క నేత్రాలు పుండరీక దళాయతేక్షణుడు, పెద్ద కళ్ళు, తామర పుష్పాలు లాంటి రేకులు లాంటి కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు. ఏమిటండి ఇందులో అర్థము? నిజంగా ప్రియుడు ప్రియురాల అంటే కాదండి. ఆళ్వార్లను చూసేటప్పటికి భాగవతులు అలాగ పరవశులు అయిపోతున్నారటండి. భాగవతులు చెప్పేటువంటి మాట, స్వామి మీరు మీ పని చూసుకుంటారా, లోకం అందరి యొక్క దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారా, మీరు నిత్య సూర్యుల కంటే కూడా చాలా గొప్పవారు అని. అంటే ఈ పాసురంలో నాయకేమో ఆళ్వారు, నాయకులేమో భాగవతోత్తములు. ఆ ఒక్క పాయింట్ బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. నాయకి ఆళ్వారు, నాయకులు భాగవతోత్తములు. ఈ భాగవతోత్తములు ఆళ్వార్లను అడుగుతున్నారనమాట, ఏమండి మీరు పెరుమాళ్ళని చూసుకోవడంలో ఉంటారా, మా అందరి మనస్సులు దోచుకోవడంలో ఉంటారా అని అడిగేటువంటి ప్రశ్నకి ఎంత కల్పన చేశారో. పొలము కాపలా, అక్కడ ఒకళ్ళు నిలబడ్డం, ఇదంతా క్రియేట్ చేసి అవతల వాళ్ళ హృదయాలను దోచుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కల్పన అన్నమాట. దీనికి నాయకుడు అన్నట్ట ఏమిటోనమ్మా, ఆ దారిలోంచి వెళ్ళిపోవలసింది
అనవసరంగా ఈ దారిలోకి వచ్చాను అన్నట్ట. అంటే ఈ దారిలోకి వచ్చి మీ చేత ఆకర్షింపబడ్డాను అని చెప్పడం అన్నమాట. అది నిజంగా అవతల దారిలో వెళ్ళాలని కాదు, ఏమిటో ఇలా వచ్చాను మీ చేత ఆకర్షింపబడ్డాను అని. అంటే భగవద్ విషయాన్ని ఆశ్రయించి ఉండకుండా భాగవత విషయంలో ప్రవేశించాను అని పెరియవాక్యం పిళ్ళై దీనికి అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం చేశారని. అంటే సారాంశం ఏమిటి? భగవంతుడి కంటే కూడా భాగవతోత్తములు గొప్పవారు. ఇది ఇందులో ముఖ్యమైన అంశం. భగవద్ దర్శనము కంటే కూడా భాగవతోత్తముల దర్శనము చాలా చాలా గొప్పది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. వీరిని పూజిస్తేనే మమ ప్రాణాహి మద్భక్తాః, వాళ్ళని పూజిస్తే నన్ను పూజించినట్లే అనేటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుకు చేస్తున్నారు ఈ పాసురంలో. ఇంకా తిరువాయిమడిలో ప్రవేశిద్దాం. తిరువాయిమడిలో 4వ పది. 4వ పదిలో 9వ దశకం 4, 9, 1. 4, 9, 1లో ప్రవేశించాం మనం. తీసారమ్మా అందరూ? 4, 9, 1 700 పేజీలో ఉంది. తిరువాయిమడి బుక్లో 700 పేజీలో ఉంది. మొదటి పాసురం చూడండి. நன்னாதார் முருவலிப்பா நல் உற்றார் கரைந்தேங்க எண்ணாரா துயர் விளைக்கும் இவை என்ன உலகு இயற்கை கண்ணாளா கடல் கடைந்தாய் உனகழற்கே வரும் பரிசு தன்னாவாது அடியேனை పని కండాయి శ్యామారే. ఈ వ్యాఖ్యానం చూస్తుంటే సముద్రంలోకి లోపలికి దిగిపోతున్నంతగా అనిపిస్తోంది. అంత పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఉందండి ఈ పాసురానికి. ముందు ప్రతిపదార్థం చెప్పేసుకుందాం. నన్నాదారు మురువలిప్ప నల్లుత్తార్ కరైందరెంగియేంగా. ఆళ్వార్లు బాధపడుతున్నారండి. ఆళ్వార్లు బాధపడుతుంటే లోకం పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకళ్ళు బాధపడుతుంటే వీళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. దుర్మార్గులు భలే బాధపడుతున్నాళ్లే, భలే అయిందిలే, వీడికి శాస్తి జరిగిందిలే అని ఏడ్చే వాళ్ళని చూసి నవ్వుతూ ఉంటారట కొంతమంది సంస్కారము లేనటువంటి మనుషులు. మంచి వాళ్ళు అయ్యో పాపం వీళ్ళకి ఇంత కష్టం వచ్చిందే అని నల్ ఉత్తార్ కరేంద్, మంచి వాళ్ళు వాళ్ళ మనస్సులు కరిగేలాగా బాధపడుతూ ఉంటారు. అయ్యో వీళ్ళకి రావలసిన కష్టం కాదండి ఇదే. ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. లోకంలో గుణం ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకళ్ళు ఏడుస్తుంటే భలే అయిందని ఆనందపడుతూ ఉంటుంది లోకం. ఎవరో సంస్కారవంతులు కొద్దిమంది మాత్రమే అయ్యో వీరికి ఇంత కష్టం వచ్చిందా అని బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎన్నారా తుయర్ విళైకుం ఉలగుం ఇవై. ఇది లోకం యొక్క స్వభావం అండి. మనం ఊహించడానికి వీలు లేని కష్టాలు ఈ లోకం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యం. ఎప్పుడు ఏ మూల నుంచి ఏ కష్టాలు ఎలా వచ్చి పడిపోతాయో మనకి తెలియదు. అందువల్ల ఈ సంసారానికి ఏమని పేరు పెట్టారండి భగవద్గీతలో? అశ్వత్థం. రేపు అనేది లేనిది, అశాశ్వతమైనటువంటిది. స్వ అంటే రేపు, అశ్వత్థం రేపు అనేది లేని చెట్టు. ఇలాంటి దాంట్లో ఇలాంటి వాళ్ళని సృష్టించావా స్వామి? ఒకళ్ళు బాధపడుతుంటే చూసి ఏడిచే వాళ్ళని సృష్టించావా స్వామి? కన్నాళా ఓ దయావంతుడా. చాలా చక్కటి పిలుపు. ఓ దయామూర్తి. కడల్ కడైందాయ్. సముద్రాన్ని చిలికినవాడా. సముద్రం ఎందుకు చిలికాడండి? రక్షణ. దేవతలకందరికీ కూడా అమృతాన్ని ప్రసాదించి రక్షించడం కోసం ఆ సముద్రాన్ని చిలికినవాడు. ఉన్కడర్కే వరుంబరిసు. నీ తిరువడిలో వచ్చి చేరేలాగా. తిరువడి అంటే పవిత్రమైన పాదాలు. నేను నీ పాదాల మీద వచ్చి పడేలాగా తన్నావాదు. ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు? నాకు నిన్ను సేవించాలనుంది. ఎందుకు ఇంత ఆలస్యము చేస్తున్నావు?
తన్నావాదు అడిగేనే, ఒక్క పని చేయమయ్యా పోనీ, నువ్వు నాకు సహాయం చేయి. శ్యామారు, భయంకరమైన మాట. శ్యామారు నన్ను తీసుకుపో పనికండాయ్. అది ఎలా వస్తుందో నాకు చెప్పు, ఆ మరణం ఎలా వస్తుందో నాకు చెప్పు. నేను ఇంకా బ్రతకలేను, నిన్ను విడిచి ఉండలేను. నిన్ను విడిచి ఉండలేనప్పుడు నాకు రెండు కష్టాలు వచ్చాయి. ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం ఒకటి నిన్ను విడిచి ఉండలేకపోవడం, రెండోది ఈ లోకుల యొక్క దుర్మార్గాన్ని చూడలేకపోవడం. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరు బాధపడతారో వాళ్ళని చూసి ఇక్కి అని ఆనందిస్తున్నారు. ఇలాంటి నీచుల మధ్య నేను ఉండలేకపోతున్నాను, నన్ను తీసుకెళ్ళిపో. ఎలా తీసుకెళ్ళిపోతావో నాకు ఆ పద్ధతి చెప్పు. అంటే పచ్చి భాషలో మాట్లాడాలంటే నాకు చావు ఎలా వస్తుందో చెప్పు. అంత విసిగిపోయారండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. నన్ను ఈ ప్రపంచంలో ఉంచద్దు, నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళిపో, ఏం చేయాలో చెప్పు నీ దగ్గరికి రావాలంటే అంటున్నారు. ఈ 10 మొదలు పెట్టే ముందు మనం ఒక్కసారి తిరువాయిమగి సారాన్ని చెప్పుకోవాలంటే, మొదటి 10లో జ్ఞప్తి అనే ఒక విషయాన్ని చెప్పారండి. జ్ఞప్తి అంటే గొప్ప జ్ఞానం, దాన్ని అనన్యార్హ శేషత్వం అంటారు. నిన్న చాలా విశదంగా చెప్పుకున్నాం. స్వామి, మేము నీకు కాక ఇతరులకి చెందము, నా అన్య అర్హ శేషత్వం, నీకే చెందిన వాళ్ళము. ఎవరు పడితే ఏ దైవాన్ని పడితే ఆ దైవాన్ని కొలవము. దీన్ని అనన్యార్హ శేషత్వం. ఈ జ్ఞానం ఉండడాన్ని జ్ఞప్తి అన్నారు. మొదటి 10 అంతా, ఇప్పుడు మనం 4వ 10లో ఉన్నాం కదా, మొదటి 10 అంతా ఆ జ్ఞప్తిని చెప్పారు. ఇంకా 2వ 10లోకి వచ్చేటప్పటికి ముక్తిని చెప్పారు. ముక్తి అంటే ఏమిటండి, నీ దగ్గరికి చేరడమే, ఈ శరీరాన్ని వదలడమే ముక్తి అనుకుంటారు కైవల్యం కోరేవారు. మనకి మోక్షం కంటే కింద ఒక స్థానం ఉంది, కైవల్యం అని. అంటే ఆత్మని చూసుకుంటూ ఆనందపడుతూ ఉంటారు. పైన ఇంకో మెట్టుందని వాళ్ళకి తెలియదు, అంతవరకే ఉంటారు. అందుకని వాళ్ళని కేవలం ఆత్మ తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి కైవల్యార్థులు అంటారు. అది కాదు మాకు కావలసింది, దానిపైన ఇంకొకటి ఉంది, మోక్షం. ముక్తికి మోక్ష మహానంద. మోక్షం అంటే ఏమిటండి, దివ్యమైనటువంటి ఆనందం కలగడం. ఆ ఆనందాన్ని గురించి చెప్పారు 2వ 10లో. ఇంకా 3వ 10 దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఒழிవిల్ కాలమెల్లాం ఉడరాయి మండ్రి, సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలో నీ కైంకర్యమే చేసుకోవాలి. అనన్య శరణత్వం, తదేక భోగ్యత్వం, ఈ లక్షణాలన్నీ నీ కైంకర్యంలో మాకు కలుగుతాయి. నువ్వు తప్ప మాకు ఇష్టమైనది రెండవది లేదు. నా అన్య భోగ్యత్వం, మిగిలినవేవి మాకు ఇష్టం కాదు, నువ్వే నాకు ఇష్టము. మనకిష్టమైనటువంటి వాళ్ళు ఏ బంధంతో ఉన్నారో వాళ్ళు తప్ప మనం ఇతరులని కోరకూడదు. ఇది 3వ దాంట్లో, నా జీవితం అంతా నీకే సేవ చేస్తా, ఓజివిల్ కాలం ఎల్లం, అది 3లో చెప్పారు. దాన్ని ఏమంటారు, వృత్తి అంటారు. మొదటి 10లో జ్ఞప్తి, 2వ 10లో ముక్తి, 3వ 10లో వృత్తి, 4వ 10 ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే దాంట్లో వైరాగ్యము, విరక్తి. నాకేం వద్దన్నారు కదండి, నీకు ఇష్టపడనివి అలంకారాలు ఏవి నాకొద్దు, నా శరీర సంబంధ విషయాలు ఏవి నాకు వద్దు, నా శరీరమే నాకు వద్దు, అసలు నేను నిన్ను చేరకపోతే ఈ బ్రతుకే నాకు వద్దు, కురైవినాల్ కురైవిలమే. ఇలా కోరేటువంటి దాన్ని మనకి 4వ 10లో చెప్తున్నారు, విరక్తి భావాన్ని చెప్తున్నారు. అందులో ఇప్పుడు 9వ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆళ్వార్లకి సంసారం మీద విరక్తి పుట్టింది. ఎందువల్ల పుట్టింది, ఆయన ఓ ఆనందం అనుభవించి ఎవరికైనా చెప్దామా అని సంసారుల వైపు చూశారు. చూస్తే ఒక్కళ్ళు ఈయన వైపు చూడడం లేదు.
వాళ్ళ సంసార సుఖాలు భోగాలు, వాళ్ళ ఆనందం వాళ్ళలో ఉన్నారు. దాంతో విరక్తి పుట్టేసి నేను ఈ జీవితం చాలించేస్తాను, నాకు అక్కర్లేదు అన్నంత దుఃఖాన్ని పొందుతున్నారు ఈ దశకంలో. మన కోసమని ఆళ్వార్లు దేహాన్ని కూడా చాలిద్దాం అనుకున్నారంటే మనని చూసి ఎంత బాధపడి ఉంటారండి. మన యొక్క ప్రవృత్తి చూసి ఆయన ఎంత బాధపడి ఉంటారండి. అయితే ఆళ్వార్లు ఇలాంటి అమంగళమైన మాట మాట్లాడచ్చా? ఏదండి అమంగళమైనటువంటి మాట? పడికండాయి శ్యామారే, నన్ను దేహాన్ని వదిలిపెట్టేసే విధానం చెప్పు అన్నారు. ఇది అమంగళం కాదండి, అది అమంగళం కాదు. ఎందువల్ల అంటే రామాయణంలో మానిషాద ప్రతిష్టాంత్వం అగమ శాశ్వతి సమాహ యక్రౌంచమిథునాదేకమవధి కామమోహితం. ఓ నిషాదుడా, నువ్వు పక్షులలో ఒకదాన్ని నువ్వు పడగొట్టావు కాబట్టి నీకు మంచి కలగకుండుగాక అని శపించాడు వాల్మీకి భగవానుడు బోయవాడిని. కానీ అది రామాయణ ఆవిర్భావానికి దారితీసింది. పైకి అమంగళంగా కనిపిస్తూనే అద్భుతమైన రామాయణాన్ని ఆవిష్కరించింది. అలాగే నమ్మాళ్వార్లు చెప్పిన ఈ మాట కూడా వారి హృదయాన్ని లోకానికి ఆవిష్కరించింది. ఎంత గొప్ప భక్తులో తెలియచేసింది. లోకమంతా తిరువాయ్మొழிని చదివేలా చేసింది. కాబట్టి ఇది అమంగళము కాదు అంటున్నారు. ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని ఈడులో మనం చూద్దాం. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం అండి. నిజంగా ఈ ఒక్క పాసురాన్ని చెప్పుకోవడానికి వారం రోజులు పట్టేంత వ్యాఖ్యానం ఉంది. మనం కనీసం 2-3 రోజుల్లోనైనా పూర్తి చేసేసుకోవాలి. ఏమిటంత గొప్ప విషయాన్ని చెప్పారు అని అంటే, ఆళ్వార్ల యొక్క మనోవేదనని మన కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరింపచేశారు నంబెళ్ళ. ఒక వ్యక్తి లోకంలోనే చూడండి, లేదు నేను బ్రతకను, నేను పోతా అన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంత బాధపడితే ఆ మాట అంటారు. ఏ మాత్రం సుఖం దక్కినా ఎవ్వడు పోవాలని అనుకోడు. ఒకటి పెరుమాళ్ళకి దూరమైన దుఃఖం, రెండవది లోకం అంతా సంసార సుఖాల్లోకే పోతోంది తప్ప పరమాత్మ వైపు రావట్లేదు అనే దుఃఖం. ఈ 2 దుఃఖాలతోటి విసిగి వేసారిపోయారు ఆళ్వార్లు అంటున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానం చూడండి, 304వ పేజీలో. ఈడు ఉడంబు వేండ ఉయరు వేండ, నాకు శరీరం వద్దు, నాకు ప్రాణం వద్దు, నాకు ఆత్మ వద్దు, ఎంతై ఉపేక్షిత్తు పార్తారు. ఇవన్నీ కూడా నాకు వద్దు 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 అన్నారు నమ్మాళ్వార్లు. తాం వేండాయన్న వారే తరుమాగక్కొండు. ఆయన అనుకుంటే దూరం అయిపోతుందండి. మనం అనుకుంటాం నాకు ఈ జన్మ వద్దు, తర్వాత మళ్ళీ జన్మలు రావద్దు, మనం అనుకుంటే అయిపోతుందా? మరి ఏముండాలి? ఒన్రై పెరుగైక్కే ఎండ్రెక్కే ముడిగై కుమున్ తరవు వేణుమాగిల్ అత్తై తందరుల వేణుమెందిరార్. పోవడానికే కాదండి, మళ్ళీ జన్మ లేకుండా ఉండడానికి కూడా పెరుమాళ్ళ కటాక్షం మన మీద ఉండాలి. ఆయన దయ ఉంటే గాని ప్రాణాలు కూడా పోవు. మనం లోకంలో ఎన్నో చూసాం. రైలు కింద తలపెట్టేద్దామని వెళ్ళిపోతే కాళ్ళలో చేతిలో విరిగిపోయి జీవితం అంతా బాధపడిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ప్రాణం పోయే యోగం లేకపోతే కొండ మించి కిందకి దూకేసిన అవయవాలు పోతాయి తప్ప ప్రాణం పోదు. నీళ్లల్లో పడి కొట్టుకుపోయినా ఎవడో రక్షించి ఒడ్డుకు చేరుస్తాడు తప్ప ప్రాణం పోదు. ఎందుకని? ప్రాణం పోవడం మన చేతిలో లేదు. ప్రార్థించడమే. కూవి కొళ్ళు కాలం ఎన్నం కొరుగాదో. తండ్రి పిలిపించుకునే టైం ఇంకా అవలేదా 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 అని ప్రార్థించడమే తప్ప జనన మరణాలు నీ చేతిలో లేవు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇవి అమంగళ శబ్దத்தை తిరుమున్బే విన్నప్పం செய்ய வேண்டும்படியாக காணும் இவர் సంసారத்தை వెరుత్తపడి. నన్ను తీసుకుపో తీసుకుపో అని
ఇంత భయంకరమైన మాటని అన్నారంటే సంసారాన్ని చూసి ఆయన ఎంత భయపడ్డారో తెలుస్తుంది. సంసారం అంత భయపెట్టేసింది నమ్మాళ్ళవార్లని. ఇందులో ఈ పాసురంకి ఎంబారు కూరేసులు 2 వ్యాఖ్యానాలు. ఎంబార్ వ్యాఖ్యానం దీన్ని నిర్వాహం అంటారు. అంటే ఆయన చెప్పిన అర్థం ఒకటి, కూరేసులు చెప్పిన అర్థం ఒకటి. ఇది చాలా విశేషమైన విషయం అండి. ఎంబార్ ఏమన్నారంటే, ఎంబార్ అంటే ఎంత గొప్పవారో తెలుసు కదండి. భగవద్ రామానుజులకి పెంతల్లి కొడుకు. ఆయనకి వివాహం చేస్తే భార్యతో కాపురం చేయలేదు. అప్పుడు ఆ తల్లి వచ్చి రామానుజుల దగ్గర మొత్తుకుంది, మా అబ్బాయి రావట్లేదండి ఇంటికి అని. ఎంబార్ని పిలిచి రామానుజులు అడిగారు, ఏమయ్యా పెళ్లి చేసుకున్నావు కదా, భార్యతో గడపద్దా అని. అప్పుడు ఆయన ఒక అద్భుత సమాధానం ఇచ్చారు. స్వామి, కామ్య వ్యవహారాలు గడపడానికి చీకటి అవసరం కదా. చీకటిలో చేసే పనులు చేయాలంటే చీకటి కావాలి. కానీ నా జీవితంలో భగవంత్ రామానుజులనే సూర్యుడు 24 గంటలు వెలుగుతున్నాడు. నా జీవితంలో చీకటి రావట్లేదు. కాబట్టి నేను నా భార్య దగ్గరికి వెళ్ళను. జ్ఞాన భాస్కరులు వెలుగుతున్నారు నా మనస్సులో. మీరే వెలుగుతున్నారు స్వామి. మరి భాస్కరుడుండగా చీకటి ఎక్కడుంటుంది? నాకు కోరికలు ఎందుకు వస్తాయి? నేను గృహస్థాశ్రమ ధర్మం పాటించను. అంత వైరాగ్యం అండి ఎంబారు. సరే నాయన, నీకు నేను సన్యాసాశ్రమాన్ని ఇస్తానని భగవద్ రామానుజుల వారికి ఆశ్రమాన్ని అనుగ్రహించారు అని చెప్పుకుంటున్నాను కదా. ఆ మహానుభావులు ఒక అర్థం చెప్పారు ఈ పాసురానికి. ఆళ్వార్లో అమంగళమైన వాక్యం పలకచ్చా, నన్ను తీసుకుపో అనొచ్చా అంటే ఆయన చెప్పారు చూడండి. ఉన్నై పిరిందిరిందు పడిగిర కేసెత్తిన్నల వల్ల నిన్ను ఎడబాసి నేను బ్రతకలేను. అది ఎంతో కష్టం. అదే కష్టం అనుకుంటే ఉన్నై విజయ పురంబే పేరు విజయమా ఇరిక్కర సంసారిగల నడువే ఇరిక్కర విరుప్పాల్ పడుగుర క్లేశం. అంతకంటే పెద్ద దుఃఖం వచ్చి పడింది. ఏమిటంటే లోకాన్ని ఒక్కసారి చూస్తే వాళ్ళు అసలు నీ మాటే ఎత్తట్లేదు, దైవం మాటే ఎత్తట్లేదు, సంసార సుఖాలలో మొలిగిపోయి ఉన్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళ మధ్య నేను ఉన్నాను అని ఒక జ్వలంతం పావకం అంటారు. ఒక నిప్పుల మధ్య ఉంటే మనస్సు ఎలా బాధపడిపోతుందో ఎంబారు మనస్సు అలా బాధపడిపోయి ఉంటుంది. ఒకటి దేవుడికి దూరమైన బాధ, రెండవది దైవాన్నే తలవని సంసారుల మధ్యలో ఉండడం. ఆ మొదటిదేనా భరించచ్చుట గాని దేవుడు ధ్యాస లేని సంసారుల మధ్యలో ఉండడం అనేది భరించలేకపోతున్నారట ఎంబారు. పాయింట్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఆయనకు 2 కష్టాలు వచ్చాయి. ఒకటి పెరుమాళ్ళని విడిచి ఉండడం, రెండవది పెరుమాళ్ళనే తలచని ఈ సంసారుల మధ్యలో పడి ఉండడం. అయ్యో బాబాయ్, ఈ బాధని నేను భరించలేను. ఇత్తైత విరక్త అరుళ వేణం ఎంగిరార్ ఎన్నరిళ చేయవారు, దీని నుంచి నన్ను రక్షించు తండ్రి అన్నారట ఎంబారు. ఇది చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. ఎంబారు ఏమన్నారంటే, నాయన నిన్ను విడిచి ఉండడం ఒక కష్టమైతే నీ మాటే ఎత్తని సంసారుల మధ్యలో ఉండడం ఇంకో కష్టం. అలాంటి సంసారుల నుంచి నన్ను తీసుకుపోతండ్రి. చాలా ప్లెయిన్ గా ఉంది, చక్కగా. వీళ్ళ మధ్య నేను ఉండలేను, నన్ను తీసుకువెళ్ళిపో అన్నారు. అది ఎంబారు చెప్పినటువంటిదని. ఇంకా అలా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరండి అంటే రామాయణంలో ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. ఉత్పపాత గదాపాణి ఇత్యుక్త పరుషం వాక్యం న్యాయవాది విభీషణ ఉత్పపాత గదాపాణి చతుర్భిః సచివైః సహ ఇది యుద్ధకాండే షోడశే. యుద్ధకాండలో వస్తుందండి ఈ శ్లోకం. ఏమిటి అంటే, అన్నగారికి ఎంత చెప్పినా వినలేదు సరికదా. విభీషణుడు కిరీటం పడిపోయేలా ఒక్క తన్ను తన్నాడు. త్వాం తు దిక్కుల పంసనం, చీ మా ఇంట్లో చెడబుట్టావని తన్నాడు. ఇంకా అక్కడి నుంచి వెంటనే తన గదని తీసుకుని
నలుగురు మంత్రులతోటి ఆకాశానికి ఎగిరి రాముడి సన్నిధికి వచ్చాడు విభీషణుడు. ఇప్పుడు మనదానికి దీనికి సంబంధం ఏంటండి? ఉండలేని చోట ఉండకుండా వచ్చేశాడు. రావణాసురుడి దగ్గర ఉండలేకుండా ఉండడం కష్టమైపోయి నలుగురు మంత్రులతోటి కలిసి వచ్చేశాడు. రావణనోడు పొరందామై పిరంద పిన్బు. ఆ రావణుడితోటి ఎన్ని చెప్పినా వాడు వినకపోయిన తర్వాత నెరుపు పట్ట తరయ్యిల్ కాల్పావాదా పోలే. నంబిళ్ళయ్య గారు ఏం ఉదాహరణ ఇచ్చారో చూడండి. నిప్పులో కాలు పెట్టలేక. నిప్పేముందండి అక్కడ? రావణాసురుడి యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి మాటలు నిప్పులా అనిపించాయి విభీషణుడికి. ఆ నిప్పులో కాలు పెట్టలేక అవ్విడం మడికొతెత్తు పొందానా ఎత్తు. దాని నుంచి ఆ లంక నుంచి దూరంగా వచ్చేశాడు. ఎత్ర రాముడు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడికి వచ్చేశాడు. ఒకటి గదని తీసుకువచ్చాడు. దానికి వ్యాఖ్యానం చెప్తున్నారు. అంగుళ్ళారిల్ ననమేయం ఎన్నాదదు తడియండ్రుమేయ ఎత్తు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ననమేయం అంటే రావణాసురుడి మాట. నేను తల వంచను, ఎవ్వరికి తల వంచను. ద్విధా భజ్యేయం, నన్ను 2 ముక్కలు చేయండి, వెనక్కే పడతాను గాని ముందుకు పడను. ముందుకు పడితే నమస్కారం పెట్టినట్టు అవుతుంది. అందుకోసమని 2 ముక్కలు తల పగలగొట్టి 2 ముక్కలు చేసిన ముందుకు పడట, వెనక్కి పడతానంటాడు. ఆ రావణాసురుడి సంబంధీకులందరూ అలాంటి వాళ్లే. మనుషులైతే అలా అన్నారు, రాక్షసులు ప్రాణం ఉన్న వాళ్ళైతే అలా అన్నారు. గద ఏమీ అనలేదు కదా. అంగుళ్ళారి ననమేయం అన్నాదది తడియండియే ఆయత్. ఆ గద ఏం మాట్లాడలేదు కాబట్టి పర్వాలేదు, దాన్ని తీసుకోవచ్చు అని దాన్ని తీసుకున్నట్టు. దూరికే చిన్న హాస్యం అన్నమాట. దానికి నోరు లేదు కాబట్టి, నేను రాను అనలేదు కాబట్టి ఆ గదని తీసుకున్నట్టు విభీషణుడు. చతుర్భి அதுவும் எழுத்து தோளிலே வைக்க வேணும், அதுவும் வேண்டாదార్ నాల్వర్మే ఆయత్తు. ఇవి చిన్న చిన్న హాస్యాలండి, చాలా సున్నితమైన హాస్యాలు. ఈ గదనైతే ఎత్తి భుజాన్న పెట్టుకోవాలి. వీళ్ళ 4 మంత్రులు ఉన్నారే, వీళ్ళని ఎత్తక్కర్లేదు, బరువు మోయక్కర్లేదు. ఆయన వెంటే పడి వచ్చేశారు. ఒక్క 4 మాత్రం విభీషణుడు వెంటపడి వచ్చారు. ఇత్తాల్ ఒరువన్ భగవద్ విరోధిత్తిలే నిలై నిన్నాన్ ఎన్నరిందాల్ తన్నై కొండు అగల విరే ఎడుపదు. కాబట్టి ఒకడు భగవద్ విరోధి అని మనకి తెలిసిందంటే వాడి దగ్గర నుంచి మనమే దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. ఒక పెద్ద నీతిని ఎంబార్ చెప్పారండి. మనకి చిన్నగా లోకంలో ఏమని చెప్పుకుంటాం? దుష్టుడికి దూరంగా ఉండాలి అంటాం. చిన్న మాట. దానిని నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ ఇంత అందంగా వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారు. విభీషణుడు వాళ్ళ అన్నయ్యకి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. దీన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే దుష్టులకి దూరంగా ఉండాలి. 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, బాగా నోట్ చేసుకోండి. ఇది ఎంబారు పాఠం. ఆయన పాఠం చెప్పేటప్పుడు చెప్పిన మాట దుష్టులకి దూరంగా ఉండాలి అనేటువంటిది. అంగన ఆళ్వాన్ అంగనందకే. ఇంకా 2వ పాయింట్ ఆళ్వాన్. ఆళ్వాన్ అని ఎప్పుడొచ్చినా కూరత్తాళ్వాన్ అని అర్థం. కూరత్తాళ్వార్లు అనకూడదండి. కూరత్తాళ్వాన్ నకార పొల్లు పలకాలి. ఆయన ఏమన్నారంటే ఏరాళం విరయ్యోనిల్ తమ్ముడయ్య ఆత్తామైకు కూటావారుండో ఎన్రు లోక వృత్తాంతத்தை అన్వేషిత్తు సంసారిಗಳై పార్తారు. కూరేసుల గురించి చెప్తున్నారండి ఇక్కడి నుంచి. కూరేసులు అంటే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండంటారు కానీ ఎంబార్ చెప్పిన దాంతో ఆగిపోలేదు. చాలా మెయిన్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాల్సింది. వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి అన్నారు ఎంబార్. కూరేసులు అక్కడ ఆగిపోలేదు. ఆయన ఈ ఏరాళం అనే 8వ పదిలో ఆయన దుఃఖాన్ని పంచుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఒకసారి లోకం కేసి చూశారు. చూస్తే అవర్గల్ ఆ సంసారులు
తాం ఇవ్విషయத்தில் ప్రవణరాயிருక్కురాం పోలే. తాం అంటే ఆళ్వార్లు, ఇవ్విషయத்தில் అంటే భగవద్ విషయంలో ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నారో, ఆళ్వార్లకు పెరుమాళ్ళంటే ఎంత ఇష్టంగా ఉందో, శబ్దాది విషయంగడిలే ప్రవణరాయ్, లోకులందరికీ శబ్దాది విషయాల్లో అంత ఇష్టం ఉంది. ఆ పాయింట్స్ చూడండి. ఈయనకేమో దైవం యందు ఇష్టం, లోకులకేమో సుఖాల యందు ఇష్టం. వాళ్ళని చూశారు ఈయన. అవత్యనుடைய పేరిజవుകളെ లాభాలాభమాంబడి ఇరందార్గల్. ఈ లోకులు ఏమనుకుంటున్నారు, మనకేమన్నా లౌకిక సుఖాలు వచ్చాయా, మనం లాభం పొందాం, అవి మనం పొందలేదా, నష్టం పొందాం అని బాధపడుతున్నారు. అంటే పూర్తిగా సంసారంలో మొలిగిపోయి 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 ఉన్నారు. కూరేసులు వాళ్ళని చూశారు. వాళ్ళ గోల వాళ్ళు పడతారు లేని వెళ్ళిపోలేదండి. కూరేసుల యొక్క చరిత్ర అత్యద్భుతమైన చరిత్ర. త్యాగమూర్తి, దయామూర్తి, కరుణామూర్తి కూరేసులు. అందుకోసం వాళ్ళని చూసి అలా ఉండేటప్పటికీ వాళ్ళేరు కాన తేలేరు మాయందు. అండర్లైన్ చేసుకోండి, చాలా చక్కటి మాట అది. ఒకటి తేలేరు మాయందు, ఒకడికి తేలు కుట్టిందండి. తేలు కుట్టింది బాబోయ్ బాబోయ్ అని ఇలా చేయి చూపిస్తున్నాడు. అవతల ఒకడు వాడేరు కాన, కత్తి దెబ్బ పడి చేయి తెగిపోయింది. వాడిని చూసేటప్పటికి నా బాధ ఎంత, తేలు కుట్టిందే కదా, ఓ గంటలోనో అంతలోనో పోతుంది, వాడికి చెయ్యలేకుండా పోయింది అని పెద్ద బాధను చూసి చిన్న బాధ అయినట్లుగా. ఇదొక సామెత అన్నమాట. తేలేరు మాయందు అంటే తేలు కుట్టిన బాధ కలిగిన వాడికి వాడేరు కాన, కత్తి దెబ్బ కలిగినప్పుడు చూసి కండవారే తమ్మిజవై మరందార్. లోకులను చూసేటప్పటికి ఈ కూరేసులు తమ బాధని తాము మర్చిపోయారు. కథ చెప్పినట్లు చెప్పారండి వ్యాఖ్యానం. చిన్న చిన్నగా మనకు అర్థం అవడం కోసం కూరేసుల స్వభావాన్ని ఎంతో బాగా చెప్తున్నారు. ఆయనే పెరుమాళ్ళకి దూరం అయ్యాని బాధపడుతున్నారు, అది తేలు కుట్టడం. లోకుల్ని చూస్తే సంసారం 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 మునిగిపోతున్నారు, అది కత్తి దెబ్బ. వాళ్ళని చూసేటప్పటికి ఈయన బాధ చిన్నదైపోయిందనమాట. ఇవాళగలుడయ్యా విజవే నంజిలే పట్టదు, వాళ్ళ దుఃఖమే ఈయన మనస్సులో ఎక్కువైపోయి సర్వేశ్వరనై పార్తార్. ఇక్కడి నుంచి ఒక 3 లైన్లు ఉన్నాయండి, చాలా విశేష వ్యాఖ్యానం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి నన్నాదారు 10లో ఉన్న సారాంశాన్ని అంతటిని 3 లైన్లలో చెప్పారండి. చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం. ఇంత డీప్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే వినేటువంటి వాళ్ళ శ్రద్ధని బట్టి చెప్పడం కర్తవ్యం కాబట్టి చెప్పడం, పైపైన చెప్పుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ అలా కాదు, ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం చేశారు, అందుకోసం చెప్తున్నాను. ఒకటి అవన్ సర్వజ్ఞనాయ్. ఒక పెరుమాళ్ళకి 5 లక్షణాలు చెప్పారండి, ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. నెంబర్ 1 అవన్ సర్వజ్ఞనాయ్, పెరుమాళ్ళు సర్వజ్ఞులు. నెంబర్ 1 సర్వశక్తియాయ్, పెరుమాళ్ళు సర్వశక్తి కలిగిన వారు. 3 పరమోదారణాయ్, పెరుమాళ్ళు పరమ ఉదార గుణం కలిగిన వారు. ఉదార గుణం అంటే జాలి కలిగినటువంటి వాళ్ళు. 4 ఎల్లారుడయ్య రక్షణత్తిలే దీక్షిత్తిరుక్కుమవనాయ్, రక్షణ సామర్థ్యము కలిగిన వాడు. అంటే రక్షకుడు అని రాసుకుంటే చాలు. రక్షణ. 5 సర్వాపరాధ సహనాయ్, అన్ని పాపాలు క్షమించేవాడు. అది 5వ పాయింట్, అపరాధ క్షమత్వం. సర్వనియంతావాయిరుందాయ్. 6 అందరినీ నియమించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. ఇది కొంచెం ఓపిక చేసుకుని వ్యాఖ్యానాన్ని వినండి. ఏ పాసురంలో ఈ 6 పాయింట్లు ఉన్నాయో మనకి ఇక్కడ చెప్పేశారన్నమాట. ఇది చాలా లోతైన వ్యాఖ్యానం.
అది కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అది మన అదృష్టం. ఎలాగంటే చిట్ట చివర 305వ పేజీలో చిట్ట చివర 1 2 3 4 5 5th లైన్ చూడండి. కింద నుంచి 5th లైన్ చూడండి. వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో కింద నుంచి 5th లైన్ చూడండి. అవన్ సర్వజ్ఞనాయన్నదు. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పాయింట్స్ అన్ని ఏ పాసురాల్లో చెప్పారో చెప్పారు. ఆమారొన్నరియేన్ నెంబర్ 1 ఆమారొన్నరియేన్. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఇది. నువ్వు సమర్థుడవు తప్ప నీకంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు. అది ఎక్కడుందంటేనండి ఈ నన్నాదారు తిరువాయిమొழிలో 2వ పాసురంలో 3వ లైన్లో ఉంది చూడండి. 2వ పాసురంలో 3వ లైన్లో ఉంది. ఆమారు ఒన్నరియేన్ నాకు నువ్వు తప్ప రక్షకులు వేరు లేరు. అది దేనికండి? మొట్టమొదటిది నువ్వు సర్వజ్ఞుడవి కాబట్టి నెంబర్ 1. రెండవది సర్వశక్తియాయ్ కడల్ కడయిందాయ్. కడల్ కడయిందాయ్ అది 3వ పాసురంలో కడల్ వన్నాడియేనై 3వ పాసురంలో 3వ లైన్లో ఉంది. దానికి ఏమిటండి? సర్వశక్తి మంతుడు అంటే మొత్తం 10 సారాంశాన్ని ఈ 5 పదాలతో ఇచ్చేశారండి. ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే ఈ కింద వ్యాఖ్యానాన్ని మీరు చెప్పక్కర్లేదండి అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎందువల్ల అంటే అంత డీప్గా వెళ్ళక్కర్లేదు, అర్థాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలు అని. కానీ ఇందులో ఒక 10% అద్భుతంగా నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారండి. మళ్ళీ మనకి చెప్పగలిగిన వాళ్ళు కూడా గోష్ఠిలో ఉన్నారు. అందుకోసమని ఎందుకు వదిలిపెట్టడము అని దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. కడల్ వన్న ఇది సర్వశక్తియాయ్ கடல் கடைந்தாயன்னத்தை பத்தி 3 பரமோதாரணா என்றது వళ్ళలే ఎన్నత్తై పత్తి. వళ్ళలే ఎక్కడ ఉందండి? 4వ పాసురంలో 3వ లైన్లో ఉంది. 4వ పాసురం 3వ లైన్లో మొదటి పదం వళ్ళలే అంటే ఉదారుడా అని అర్థం. జాలి కలిగిన వాడా, దయాగుణం కలిగిన వాడా అని అర్థం. ఎన్నుడయ్య రక్షణத்திலே దీక్షిత్తిరిక్కుం అవనై ఎన్నదు అరవణయ్యాయ్. ఇంకా 4వది అరవణయ్యాయ్. అరవణయ్యాయ్ అంటే రక్షకత్వం. ఈ రక్షకత్వం ఎక్కడ ఉందండి? 9వ శ్లోకంలో పాసురంలో 2వ లైన్లో ఉందండి. 9లో 2వ లైన్లో ఉంది చూడండి. అరవణయ్యాయ్ రక్షకత్వము కలిగిన వాడా. 5వది సర్వాపరాధ సహనానెండ్రదు వినయ్యేనై పునక్కడిమయ్యరకొండాయ్. ఇంకా సర్వ అపరాధాలని క్షమిస్తాడు అనేటువంటిది ఎక్కడుంది? 6వ పాసురంలో 3వ లైన్లో ఉంది చూడండి. 6వ పాసురం 3వ లైను సర్వాపరాధ సహన్ వినయ్యేనై ఉనక్కు అడిమయ్యరకొండాయ్. ఎంత చక్కటి వివరణ అండి. ఎన్నత్తై పత్తి సర్వనియంతావానెన్నో. ఇంకా 6వదండి సర్వనియంత, అందరికీ కూడా రక్షకుడు. ఆ రక్షకత్వము అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉందండి? ఒక్కొక్కటే చూసుకుంటూ మనం వెడితే కన్నాళ. కన్నాళ ఆ పదం అందమైనటువంటి పదము కన్నాళ. ఎక్కడ అది? ఏ పాసురంలో? మొదటి పాసురంలో 3వ లైన్లో ఉందండి. కన్నాళ మొదటి పాసురం 3వ లైన్లో ఉంది. ఇలాగా
ஸ்வதந்திர நாமாயிருக்கிற தேசம் அம்மானே என்னை பத்தி நீ సర్వేశ్వరనాయ్ என்றது. 7 అమ్మానే. అమ్మానే ఎక్కడ ఉందండి? నువ్వు సర్వ నియంతవి అనేటువంటి విషయము, సర్వాపరాధ క్షమత్వంతో పాటు సర్వ నియంతవి అనేటువంటిది 2వ పాసురంలో అరవణయ్య ఇందాక రాసుకున్నారు 4కి. దాని పక్కన అమ్మానే కనపడిందండి. 2వ పాసురంలో 3వ లైన్లో చిట్ట చివరి పదం అమ్మానే. కన్నాళ అమ్మ. ఇన్ని గుణాలు ఇన్ని పాసురాలని చెప్పేశారండి. ఇది మనం ఏదో మన భాగ్యవశం కొద్దీ ఇలాగ మొత్తం చదువుకుందామనే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాం. నంబిళ్ళయ్య గారు 6 మాటలు ఇచ్చారు చూడండి వ్యాఖ్యానంలో. సర్వేశ్వరనై పార్తార్, అవన్ సర్వజ్ఞనాయ్ 1, సర్వశక్తియాయ్ 2, பரமோதாரனாய் 3, எல்லாருடைய ரட்சணத்திலே தீட்சித்திருக்கும் அவனாய் 4, சர்வாபராத சகனாய் 5, சர்வ நியந்தாவாயிருந்தாய் 6, அவன் படியதுவாயிருக்க இவை இப்படி நோவு படுக்கைக்கு இவ்விடம் తన్నరసునాడో ఎన్నో పార్తు. ఏమండి, ఇంత శక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఉండగా మనం ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నాం? లోకంలో చూడండి, ఒకడికి ఒక వ్యాధి వచ్చిందండి. ఆ వ్యాధిని నయం చేసే డాక్టర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇవ్వడానికి ఖరీదైన మందులున్నాయి. ఆ మందులని కొనుక్కోగల శక్తి సామర్థ్యం ఉంది. అవి వాడి సేవ చేసేటువంటి చుట్టూ సేవకులున్నారు. ఇంతమంది ఉన్నా వాడెందుకు బాధపడుతున్నాడు? ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది చూడండి. అలాగే ఇక్కడ ఏమయ్యా, మన కూరేసులు అడుగుతున్నారనమాట. కూరేసులు తొందరగా వదిలిపెట్టలేదు. ఆ పాయింట్లో ఉన్నాం మనం. పెరుమాళ్లతో వాదిస్తున్నారు కూరేసులు. நீ சர்வேஸ்வரனாய் பரம கிருபாவானாய் பிராப்தனுமாய் இவத்தின் கிளேசமறிந்து பரிகரை கைக்கீடான ஞான சக்தியை ఉడయ్యయ్యుమ్మాయిరుక్క. ఏంటి స్వామి, నువ్వు సర్వేశ్వరుడు అంటావు, కృపావంతుడు అంటావు, నిన్నే పొందాలి అంటావు. నీ వీళ్ళ బాధ ఏమిటో నీకు తెలుసు. ఆ తెలిసిన దాన్ని పోగొట్టగల జ్ఞానశక్తులు నీకున్నాయి. ఇవై ఇంగనే కిడందు నోవు పడుగై పోరుము. ఇంత వాతావరణం ఉండి నువ్వు ఇలా చూస్తూ ఉండడం న్యాయమా అని కూరేసులు మన తరపున పెరుమాళ్ళని అడుగుతారట. అంటే వాదిస్తున్నారనమాట. ఒకడేమో అయ్యో ఇలా జరిగిందా అని బాధపడి వెళ్ళిపోతారు. దూరంగా వెళ్ళిపోండి అని. ఎంబార్ అలాగ బాధపడి ఇలాంటి దుష్టులకి దూరంగా ఉండాలి అని వెళ్ళిపోయారు. ఊరేసులు అయ్యో బాధపడుతుంటే వీళ్ళని ఎలా విడిచిపెడతామని స్వామికి ఎదురు నిలిచారు. ఎదురు నిలిచి, ఏమి నీకింత శక్తి ఉంది, సామర్థ్యం ఉంది, వీళ్ళని ఇలాగే బాధలో వదిలిపెట్టేస్తావా? ఇవత్తై కరై మరం சேர்க்க வேணும். 306వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. என்று அவன் తిరువడిగళై పిడిక్క. నీ పాదాలు పట్టుకుంటాం, నువ్వు రక్షించి తీరవలసిందే అన్నారటండి కూరేసులు. అనేటప్పటికీ పెరుమాళ్ళు ఇక్కడ భలే సంవాదం. కూరేసులకి పెరుమాళ్ళకి వాదం జరుగుతోంది. ఆయన అన్నారట, నమ్మాల్ చెయ్యలా వదుండో. ఏంటి, నేనేమి చేయలేదా కూరేశా? ఇవై చేతన రానా? వీళ్ళు చేతనులయ్యా. రాయో రప్పో అయితే నేను తీసి పడేస్తాను. వీళ్ళకి జ్ఞానం ఇచ్చాను, శాస్త్రం ఇచ్చాను, ఇలా ప్రవర్తించండి అని చెప్పాను, మార్గాలు చూపించాను. ఏమి వాళ్ళు చూసుకోవద్దా? ఆన పిన్పు ఇవై తనకే రుచి ఉండాగ వేణమే. కొంచెం కూడా రుచి ఉండద్దా? ముఖ్యమైన విషయం అండర్లైన్ చేసుకోండి. మనకి రుచి ఉండాలి. పెరుమాళ్ళ యందు ఆయన రక్షకుడు, రక్షిస్తాడు అనే జ్ఞానం ఉండాలి, ఆ విశ్వాసం ఉండాలి. నాం కొడుక్కదేరుదు పురుషార్థమాగ వేణమే. నేను వాళ్ళకి ఎన్ని పురుషార్థాలను ఇచ్చాను? పెరుమాళ్ళు అంటున్నారు, మనకి జ్ఞాన, ధర్మ,
ఆ పురుషార్థాలు, 4 పురుషార్థాలని కూడా నేను మోక్షం, అర్థం, కామం, ఈ పురుషార్థాలన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చాను కదా. పురుషన్నర్ది కొడుక్క మదిరే పురుషార్థం అవదు. పురుషుడు అడిగితేనే కదా అది పురుషార్థం అవుతుంది. వాళ్ళు అడిగితేనే కదా నేను ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఏం అడగకుండా నోరు మూసు కూర్చుంటే నీకు ఇది కావాలా అని నేను వెళ్ళి అడగాల? కూరేశా, ఏం అడుగుతున్నారయ్యా మీరు అన్నారట పెరుమాళ్ళు. అచిత్తాయినా నినైత్తపడి కార్యం కొళ్ళగిరమల్లోమే. అచిత్తులైతే, ప్రాణం లేని వాళ్ళైతే ఏం తెలీదు అని నేను అనుకోవచ్చు. ఇవత్తుక్కు నం పక్కలే రుచి పిరైక్కైకు நாம் பார்த்து வைத்த வழி வளை அடையத்த పిన పిన్బు నమ్మాల్ చెయ్యలావదిల్లై కాణం. నేను సృష్టి చూశాను, నేను నా అవతార విశేషాలు చూపించాను, నా శక్తిని చూపించాను, ఇవి మార్గాలయ్యా అని చెప్పాను, ఇన్ని ఈ మార్గంలో రావాలి అని చెప్పాను. ఏం ఒక్కటి వినిపించుకోరా మీరు? మీరేం చెయ్యకుండా చేతులు ముడుచు కూర్చుంటే నేనేమో మిమ్మల్ని పిలిచి రక్షించాలా? నేరిత్తై విడం. ఇదిగో కూరేశా, నేను వదిలిపెట్టడం కాదు, మీరు కూడా వదిలిపెట్టండి వీళ్ళని అన్నారటండి పెరుమాళ్ళు. ఆ సంవాదం చూడండి, కాన్వర్సేషన్. కూరేసులు ప్రార్థిస్తే ఇదిగో ఇలాంటి వాడిని రక్షించడం అనవసరం, నేను వదిలేశా, మీరు కూడా వదిలేండి అన్నారటండి పెరుమాళ్ళు. ఎన్ను సమాధానం పన్నా నీ పండిన ఇది పరిహారమాయ్ நாம் சமாஹிதனாவது இவை தன் காரியத்துக்கு தாம் வடவனாய் நோப்பிடுகிறனாய் என்னொன்றால் சொல்லலாமன்றோ என்ன. ఆళ్వారు అన్నారు మళ్ళీ, పెరుమాళ్ళే విదిలేండి విదిలేండి అంటున్నారు. ఓ పిల్లాడు ఉన్నాడండి, కింద బురదలో పడి ఉన్నాడండి, వాళ్ళు వేస్తాడులే అని విడిచి వెళ్ళిపోతామా? వాడి పని వాడు చేసుకోగలగలే అని వెళ్ళిపోతామా? వాడు ఆ బురదలోంచి లేవగలడా? ఎవరైనా లేవదీస్తే కదా లేస్తాడు, అలాగే మనం లేవదీయద్దా? మీరు రక్షించదు సరి కదా, మీరు కూడా వదిలేండి, మీరు కూడా వదిలేండి అంటారేంటి పెరుమాళ్ళు మీరు నన్ను అని మన వైపున వకాల్తా పుచ్చుకొని అడిగారట కూరేశుడు. உங்களுக்கு இவத்தின் வாசியர வேணும், இவன் சேத்தனராகையாலே இவத்தின் வாசியர வேணும் என்னும் நம்மை ஒரு తట్టుం శబ్దాదిகளை ஒரு తట్టుమ్మాగ వైతు. ఆళ్వారే, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు, వీళ్ళు సామాన్యుడు కాదు. ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారండి, పెరుమాళ్ళు, జీవుడు, మన తరఫున మాట్లాడే కూరేసులు. ఆ జీవుడు అలా పడున్నాడు, కూరేసులు వాడిని రక్షించండి అంటున్నారు. పెరుమాళ్ళు అంటున్నారు, మీరు కూడా వదిలేండి, వచ్చి దుర్మార్గుడు వీడు, ఏమీ చేయలేదు. చూడండి, నేను ఒక త్రాసు తీసుకొని ఒక త్రాసులో నన్ను పెట్టాను. ஒரு தட்டும் శబ్దాదిகளை ஒரு தட்டும் ஆக வைத்து உங்களுக்கு வேண்டித்து ஒன்றை கொள்ளுங்கோள் என்றా. ఒరే జీవుడా, నేను ఇక్కడున్నాను, శబ్దాది సుఖాలు ఇక్కడున్నాయి, నువ్వు తీసుకోరా అని నేను వాడిని అడిగాను. అడిగితే వాడు ఏం చేశాడో తెలుసా? శబ్దాదిగళంద ఇరుంద తట్టు తాళిందెక్కయ్యాలే. ఈ శబ్దాది విషయాల్లో ఉన్న త్రాసు కిందకి పడిపోయి బరువుగా ఉంది. ఆహా, బరువు దిగలదుగా, తీసుకోవాలి త్రాసులో తూచేటప్పుడు అని ఆ శబ్దాది విషయాలు వీడు తీసేసుకున్నాడు, నన్ను వదిలేశాడు. ఏమిటి వాడిని రక్షించేది? అమయ్యం ఎన్నో పత్తిత్తన, నాకు చాలా అనుకుంటున్నాడు. పైగా అమయ్యం, భలే విషయాలు పట్టుకున్నాను, చాలా బాగుంది అని ఆనందపడుతున్నాడు. నామం నామం ఆనందనయ్యం పార్త్ ముడియామై కాణం కై వాంగిత్. నాకు చేతనైనంత సహాయం నేను చేశాను, ఇంకెంతకంటే ఎవరు చేయరండి జీవుడికి. నేను నమ్మాలి చెయ్యలావదిల్లై, ఇంకా నేను వీడికి చేయగలిగినది లేదు. నేను నీరు మిత్తై విడుం ఎన్న. రెండోసారి అన్నాడండి పెరుమాళ్ళు. ఊరేశా, మీరు వదిలేండి వాడిని, ఎందుకు వాడిని పట్టుకు వెళ్ళాడతారు? ஆகில் உன்னை ஒழிய புறம்பே பெருமிழமாயிருக்கிற இவர்கள் நடுவில் நின்னும் என்னை முன்னம் வாங்க மேனும் என்ன முன்பே உண்மை வாங்கினோமே సంసారిகளோடு பொருந்தாதபடி பண்ணினோமாகில் సంసారానుసంధానத்தாலே வந்த கிளேசம் எல்லாம் போம்படி உம்புடைய விருப்பதி காணும் என்னும் பரமபதத்தில் அயர்வரும் அமரர்களே
இவை செய்ய பெரிய பிராட்டியாரும் நாமுமாக வியாவிருத்தமாக விருக்கிற விருப்பை காட்டி தந்து அங்கே உம்முடைய நெஞ்சு ప్రణవమాంబడి పండినోమాగే. ఎంత వాదిస్తున్నారండి కూరేసులు మన కోసమని. స్వామి బాగానే చెప్తున్నారు కానీ మీరు చెప్పేటువంటిది వీళ్ళకి మోక్షం ఇవ్వాలి అన్నటువంటి భావం మీకేమీ లేదా? ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడో ఆళ్వారు మిమ్మల్ని ఎప్పుడో వాళ్ళకి దూరంగా ఉంచానండి, మీరు వచ్చేయండి పరంపదం. నాకొక్కడికి పరంపదం కోసమా నేను ఇలా తప్పించిపోతున్నాను? వీళ్ళందరినీ ఎలా బాగు చేయాలి? ఇంతవరకు సంసారులని చూసిన దుఃఖమంతా పోయేలాగట కూరేసులకి పరమపదాన్ని ఒక్కసారి పెరుమాళ్ళు చూపించారు. అక్కడ నిత్య సూర్యులు ఓ పెరుమాళ్ళని ధ్యానం చేస్తున్నారట. ఇదిగో మీరు కూడా వీళ్ళల్లో జాయిన్ అవ్వండి, ఇంకా మీకు లోటేముంటుంది అని చెప్పి ఆళ్వార్లని సంతృప్తి పరిచేలాగా ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నారట. కానీ కూరేసులకి ఎంత దయో! అయ్యో, నేను పొందినటువంటి పరమపదం లోకులందరూ కూడా పొందాలి కదా. అలాంటి దయా రాసి కూరేసులన్నమాట. ఎందుకని ఒక 2-3 ఉదాహరణలు కూడా చెప్తారండి. ఏమిటది? నాం செய்ய வேணுவதன் என்ன இவை இரண்டையும் మనసందిద్దు. ఇరండయ్యం రెండు తలచుకొని, ఒకటేమో సంసార బంధం పోవాలి, రెండేమో నిత్య సూరి సేవ కావాలి. అది ఇరండయ్యం అంటే రెండు ఈ బంధం పోవాలి, అది కలగాలి. కృతజ్ఞార్థరాయి తల కట్టిరారియన్ను పడిక్కుం అన్నారట కూరేసులు. ఎంత పోట్లాడారో మన కోసం నిజంగా మహానుభావులు. వాళ్ళని అలా వదిలేయండి వదిలేయండి అని 2 సార్లు పెరుమాళ్ళు అంటుంటే, వదిలేయడం ఎంతసేపు అయ్యా, పట్టుకుని సంసార బంధం పోగొట్టి నీ పాదాల దగ్గర చేర్చడమే గొప్ప. ఎన్నో కన్ననుభవిస్తారిరే ఆళ్వాన్ తానో రిడక్తే వழிపోగా నిற்க. ఆళ్వార్ల యొక్క స్వభావం ఎలాంటిది అంటే, ఒకరోజు ఒక దారిలో వెడుతున్నారటండి. కూరేసుల గురించి ఇన్ని కథలున్నాయండి, అవన్నీ సత్యాలు. అసలు ఆయన్ని తదియారాధన జరుగుతుంటే అరిటాకు కోసుకుని రమ్మంటారండి. వెళ్ళి ఆ అరిటాకుని ఇలా కోస్తారు. కోయగానే చెట్టు నుంచి ఆ ద్రవం 2-3 చుక్కలు కారుతుంది. కారేటప్పటికి అయ్యో కోసేశానని ఏడుస్తోంది అని ఆ చెట్టు యొక్క బాధను తలుచుకుని అక్కడ మూర్చపోయారు. అంత జాలి గుణం కూరేసులకి. అప్పుడు రామానుజుల వారు వచ్చి అలాంటి పనులకి ఆయన్ని ఎందుకు పెడతారు అని అందరినీ కేకలేసి జాగ్రత్తగా ఓదార్చారు అంటారు. అంత దయ. ఒకరోజు అలా దారిలో వెడుతున్నారట. ஒரு సర్పం తవళై తప్పళై పిడెత్తు కూపెడా నెర్క. ఒక పాము ఒక కప్పని పట్టుకుంది. ఆ కప్ప బెక 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 రక్షించండి 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 అని అరుస్తోంది కండి. వీరారయ్య కూపెడగెరదు ఎండ్రు మోహితాన్. అయ్యో, భగవంతుడిని పిలుస్తోంది అని దాన్ని చూసి అక్కడ మూర్చిపోయారట కూరేసులు. ఇవాళ్వాన్ ప్రకృతికు ఎరుమేయవరు నిర్వాహం. కాబట్టి ఆయన నిర్వాహం ఏమిటండి? ఆయన ప్రకృతికి సరిపోయింది, ఆయన గుణానికి సరిపోయింది. ఏమిటి ఆయన గుణము? వదిలిపెట్టడం ఇష్టం లేదు. చిన్న పాముకి కప్పకి అరిటాకుకి దీనికే దుఃఖపడిపోయినటువంటి ఆయన ఒక జీవుడు బాధపడుతుంటే చూస్తూ ఉండగలరా? ఎంత వాదము చేశారో పెరుమాళ్లతోటి. 5-6 పాయింట్స్ ఇప్పుడు మనం విన్నాం కదండి. అన్నీ మనం చెప్పుకోక్కర్లేదు. మీకు శాస్త్రం ఇచ్చాను కదా, అయ్యా వాళ్ళని వాళ్ళు బాగు చేసుకోగలరా? మీరు చైతన్యం కలవారు కదా, ఏది మంచో ఏది చెడో చూసుకోవద్దా? అయ్యా వాళ్ళు అలా చేసుకోగలరా? కాదు, నేను త్రాసులో నన్నో విషయాలు పెట్టాను, మంచిది సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దా? అయ్యా వాళ్ళు చూసుకోగలరా? కాదు, మోక్షానికి రమ్మన్నాను వినలేదు, అయ్యా వారికి ఆధారి తెలుసా? ఎన్ని అడిగారో ఎన్ని అడిగారో ఎన్ని అడిగారో. ఆయన మనస్సుకి సరిపడ వ్యాఖ్యానం ఆయన చెప్పారు. ఏమిటి అంటే, ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే పెరుమాళ్ల పాదాలే పట్టుకుని ఉండాలి. ఎంబారు ఏమన్నారు? దుష్టులకి దూరంగా వెళ్ళిపోండి అన్నారు. కూరేసులు ఏమన్నారు? పెరుమాళ్ల పాదాలే పట్టుకోండి, పట్టుకోండి, పట్టుకొని ఉండండి.
అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. నిజంగా చాలా విశేషమైన వ్యాఖ్యానం ఉందండి దీన్ని. నేను చెప్తున్నది అందులో 100వ వంతే, కానీ అది కూడా చాలా ఎక్కువైపోతుంది మన క్లాసు టైము అది చూసుకుంటే. కానీ అది ఇప్పుడు చెప్పుకోకపోతే మళ్ళీ మనం వినలేం. ఆ వ్యాఖ్యానం చూడండి, ఒక్కొక్క పదంతో ఒక్కొక్క పాసుర ఖండాన్ని మనకు అందచేశారు. అంత అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం ఈ పాసురం. నన్నాదార్ మురువలిప్ప நல் உற்றார் கரைந்தேங்க எண்ணாரார் துயர் விளைக்கும் இவை என்ன உலகு இயற்கை கண்ணாளா கடல் கடைந்தாய் உனக்கதற்கே வரும் பரிசு தன்னாவாதடியேனை பணி கண்டாய் சேமாரே தேவேசம் கோலநாதம் நதஹிதமனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేంద్ర సింధం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సేన మొదలి சடகோபன்னாதமன் சேரைய கொண்டார் மணக்கால் ரம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாளாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் தேர்ந்தனவே नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्री शैलनादाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं धीपत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं वाजतिरुवाय मरिप्पिள்ளை माधव வாழ்வாரும் மணவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மொழிப்பொருளை மாநிலத்தோர் ஏறும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாவதேயம் கோபாலதூசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்ஜே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சச்சிஷ்யம் உடையவர்லமஹம் பஜே श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संसदये देवी दीक्षये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः।